In this class, we are going to see CRPC இந்த வகுப்பில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் அடுத்த அத்தியாயம் 31. Next chapter is 31, chapter 31, where chapter 31 deals with the transfer of criminal cases. So, 31வது அத்தியாயம் குற்றவியல் வழக்குகளை ஒரு நீதிமன்றத்திலிருந்து ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி அமைக்கும் நடைமுறை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் சாப்டர், when a case can be transferred from one criminal court to another criminal court. So this chapter deals with what are the powers of the courts, when can transfer the application, which court is competent to deal with the same. That is the basic things of ஒரு குற்றவியல் வழக்கினை ஒரு நீதிமன்றத்திலிருந்து இன்னொரு நீதிமன்றத்திற்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி உத்தரவிடுவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட இதை பற்றி படிப்பதுதான் இந்த அத்தியாயம். Now we are going to see 406, பிரிவு 406. So, power of the Supreme Court to transfer cases and appeal. உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு உண்டான அதிகாரம் மேல்முறையீட்டு வழக்குகளையும் அல்லது விசாரணை வழக்குகளையும் மாற்றி அமைப்பதற்கு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு உண்டான அதிகாரம் என்ன, அதை பற்றி படிப்பதான் 406 சட்டப்பிரிவு. ஸோ தி பவர்ஸ் ஆஃப் தி Supreme Court to transfer a trial case or an appeal from one court to another court. That is the power conferred on the Supreme Court to pass a transfer of cases from one court to another court. So what is the power? When can you are entitled to file a petition before the Supreme Court to transfer one case to another court? எப்படி உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் ஒரு வழக்கினை வேறொரு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றித்தாருங்கள் என்று எந்த சூழ்நிலையில் கேட்கலாம் என்பதை பற்றி படிக்கப் போகிறோம். ஸோ 1, subsection 1, 406 subsection 1, where it is made to appear Supreme Court, உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு கருதும் பட்சத்தில், when it is made to appear to the Supreme Court, தெரிவிக்கும் பட்சத்தில், an order under the section is expedient in the ends of the justice. இந்த சட்டப்பிரிவின் கீழ் உத்தரவு பிறப்பிப்பது நீதி பரிபாலனத்திற்கு அந்த நீதியை நிலைநாட்டுவதற்காக உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் it is expedient for the ends of justice. So it is expedient for the ends of justice to transfer a case, to make a transfer order of one case. That is it may direct that any particular appeal to be transferred from one high court to another high court. So an appeal is pending before one particular high court. For example, it is pending before the Madras High Court. Then it can be transferred to the Bombay High Court. That is the power given. When appeal is pending before High Court of Madras, the same can be transferred to the High Court of Bombay. That is the power given to transfer an appeal from one High Court to another High Court. உச்ச நீதிமன்றம் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஒரு உயர்நீதிமன்றத்தில் உதாரணமாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு மேல்முறையீட்டு வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதை அதை பாம்பே உயர்நீதிமன்றத்திற்கு அந்த மேல்முறையீடை விசாரிப்பதற்காக டிரான்ஸ்ஃபர் செய்வதற்கு உத்தரவிடுவதற்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தட் இஸ் தி பேசிக். ஸோ அப்பீல் மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை ஒரு உயர்நீதிமன்றத்திலிருந்து இன்னொரு உயர்நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி அமைக்க உத்தரவிடுவதற்கு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு. ஸோ அப்பீல் கேசஸ் பெண்டிங் பிஃபோர் தி ஹை கோர்ட் from one high court to another high court, the Supreme Court is entitled
to transfer an appeal pending before one particular high court to another high court. That is the power given to the Supreme Court. Then appeal and direct the appeal to or criminal court subordinate to high court to another criminal court equivalent to subordinate for another high court. Suppose a case is pending before the subordinate court of Madras High Court. So a case is pending before the subordinate of Madras High Court. You want to transfer to a court at Maharashtra, that is the Bombay High Court and jurisdiction subordinate court. You can file an application, and then the Supreme Court is entitled to transfer one criminal matter pending before the subordinate courts of Madras High Court to subordinate courts of Bombay High Courts. So that is the basic things. So ஒரு விசாரணை வழக்கு ஒரு உயர்நீதிமன்றத்தின் கீழுள்ள கீழமை நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளதை வேறொரு உயர்நீதிமன்றத்தின் கீழமை நீதிமன்றங்களுக்கு அந்த விசாரணை வழக்கினை மாற்றி அமைக்க உத்தரவிடலாம். That is, I will simply state that in order to transfer a case from one state to another state, then you are entitled to file an application before the Supreme Court. A case is pending before the Maharashtra court, any of the Maharashtra court. If you want to transfer the same to the Uttar Pradesh courts, then you are entitled to file an application only before the Supreme Court. That is the basic. So the transfer of cases from one state to another case can be entertained by the Supreme Court alone. ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்திற்கு ஒரு வழக்கினை மாற்றி அமைக்க வேண்டுமென்றால் அதை மாற்றி அமைக்கும் உத்தரவிடும் அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு மட்டுமே உள்ளது. So to transfer a case from one state to another case, the power is conferred only to the Supreme Court. That is the basic things. So that is the basic things. Then subsection 2, the Supreme Court may act under this section only on application of Attorney General of India. Who is competent to file a transfer application? That is the Attorney General of India. Any person, a case to be transferred, the application for transfer should be moved by the Attorney General of India or a party interested. ஸோ அந்த வழக்கில் யாருக்கு உரிமை உள்ளதோ அந்த உரிமையுள்ள நபரோ அல்லது ஒரு அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அவர் இருவர்கள் மட்டுமே மனு தாக்கல். ஸோ பார்ட்டி டு தி ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆர் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஆர் என்டைட்டில்டு டு ஃபைல் ஏ அப்ளிகேஷன் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் a case from one state from another state. So that is the basic thing. So who are the competent to file an application for transfer a case? யாருக்கு ஒரு வழக்கினை மாற்றி அமைக்க மனு தாக்கல் செய்யும் அதிகாரம் உள்ளது என்றால் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் அல்லது அந்த வழக்கின் தரப்பினருக்கும் உள்ளது. And every such application shall be made by motion. அந்த ரெப்ரசன்ட் பண்ணி அந்த மனுவினை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். which shall accept when the application is Attorney General or Advocate General of State be supported by affidavit and affirmation. So அந்த ஒரு suppose a state government wants to transfer a case from one court to another court, then the Attorney General should file a affidavit. That is the basic things. So the application can be moved by the parties then or Advocate General, but whenever an application be by Attorney General or Advocate General of State be supported by an affidavit, பிரமாண பத்திரிகையுடன் சேர்ந்து மனுவை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். That is the basic things. Then subsection 3, where an application for exercise of power control is dismissed
ஒரு வழக்கு மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று போடப்பட்டு அந்த மாற்றி அமைக்கும் மனுவான் transfer petition is dismissed by the Supreme Court. The Supreme Court on its opinion. So whenever that the application was frivolous or vexatious, order of application to pay a compensation to any person who opposed the application, sum not exceeding 1,000 rupees, or it may consider appropriate in the circumstances of the case. So at the time of dismissal, the Supreme Court is entitled to cost as per the subsection 3. Whenever a baseless, a frivolous application is filed by any of the party to the proceeding to transfer the case from one state to another state, the Supreme Court feels that this is a frivolous application, baseless application, and thereby it is dismissed. At the time of dismissal, the Supreme Court is entitled to direct the party to pay the cost of the proceedings. So who makes the frivolous application, and the court is entitled to, at the time of dismissal, direct the party to pay the cost of the proceedings to the other party. So ஒரு வேண்டுமென்றே வழக்கினை இணைப்பதற்காக எவ்வித காரணம் இல்லாமல் ஒரு நபர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு மாநிலத்தில் உள்ள வழக்கினை வேறொரு மாநிலத்திற்கு மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்து அது மனு தாக்கல் செய்தது ஒரு பொய்யான காரணத்திற்காகவும் தவறாகவும் நடைமுறையை பயன்படுத்துவதற்காக போடப்பட்டது. ஆகவே இந்த மனு தள்ளுபடி செய்ய என்று உத்தரவிடும்போது அந்த பொய்யான மனுவினை, தேவையற்ற மனுவினை தாக்கல் செய்த தரப்பினர் மீது எதிர்பார்ட்டிக்கு செலவு தொகையினை வழங்கிடுவதற்கு உத்தரவிடலாம். அந்த செலவு தொகை எவ்வளவு என்றால் அதிகபட்சம் 1000 ரூபாய் அல்லது சூழ்நிலையை அனுசரித்து அந்த செலவு தொகையை தருவதற்கு உத்தரவிடலாம். ஸோ த காஸ்ட் அப் டு 1000 or it can be decided to the circumstances of the case. That is the basic things. Then the power of the Supreme Court. So I will give some of the example. Examination of approval before the murder transfer of case. ஒரு கொலை கேஸில் மாற்றணும். In present case, incident relates to murder of senior government officer where witness to the incident receiving regular threats and there is reasoning appearance non getting fair trial, hence it is a fit case to be transferred. ஒரு வழக்கில் ஒரு அரசு அதிகாரி, ஒரு கவர்மெண்ட் மூத்த அரசு அலுவலரை கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்கள். கொலை செய்ததில் சாட்சிகளுக்கு அவ்வப்பொழுது மிரட்டப்பட்டே வருகிறது. இந்த மாநிலத்தில் நடந்தால் சாட்சிகளை மிரட்டி அந்த வழக்கு பாழாகிவிடும் என்ற காரணத்தின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கினை வேறொரு மாநிலத்திற்கு மாற்றி உத்தரவிடுகிறேன் என்று உச்ச நீதிமன்றம். ஸோ in this case the Supreme Court held that the officer was murdered, government officer was murdered. The witness of the case continuously threatened by the accused, and thereby it is a fit case to transfer from one state to another state. That is the Vikas Kumar Roorkewal versus State of Uttarakhand and others, 2011 3 MLJ criminal, page 222. 2011 1 AIR Supreme Court Weekly, page 643. Equivalent citation AIR 2011 Supreme Court, page 726. Equivalent citation 2011 2 SCC, page 178. That is the then yet another case, transfer of case. Petitioner involved in terror like bomb blast case. அந்த மனுதாரர் ஒரு இந்த டெரர் பாம் பிளாஸ்ட் வெடிகுண்டு வெடித்த வழக்கு. காப்பீஸ் ஆஃப் சார்ஜ் இட் நாட் சப்ளைட் பிஃபோர் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜ். அந்த வழக்கு கோப்புகள்
அந்த குற்றச்சாட்டு வணைதலுக்கு முன்பு தரப்படவில்லை. சார்ஜ் இஸ் சப்ளைட் டு தி அக்யூஸ் ஆஃப்டர் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜ் இன் குஜராத்தி லாங்குவேஜ் விச் இஸ் நாட் த லாங்குவேஜ். The language of the charged is not that of the accused, and that is the basic things. Gujarati language. Some of the accused were not who not know the Gujarati are supplied but only 4 days given. அந்த குஜராத் லாங்குவேஜில் கொடுத்தது வந்து 4 நாள் தான் கொடுத்துருந்தது. அலிகேஷன் பயாஸ்னஸ் அப்ரஹென்ஷன் தட் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் ட்ரையல் நாட் பாசிபிள் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் குஜராத். இந்த மாநிலத்தில் நடந்தனா எங்களுக்கு நீதி கிடைக்காதுங்கிற அக்யூஸ் போடுறாங்க. ஸ்டேட் அப்போஸ் ஸ்டேட்டட் தி ஃபேக்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அனதர் ஸ்டேட் இஸ் நாட் பர்மிஷன். அந்த குஜராத் மாநில அரசாங்கம் என்னங்கன்னா, நீங்கள் வேறு மாநிலத்துக்கு கொண்டு போய் போட்டிங்கன்னா விட்னஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் கேஸ் நடத்த முடியாது. ஹென்ஸ் அஃபென்ஸ் ஃபார் த அக்யூஸ் சார்ஜ் வெரி சீரியஸ் நேச்சர். இது வந்து இந்த குற்றச்சாட்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, சீரியஸ் நேச்சராக இருக்குது. Except expression for the justice would not properly administrated, there is like little else suggested the charged atmosphere which existed at the time when the offence were other committed. அந்த வழக்கு குற்றம் நடந்தபோது இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் பார்க்கும்போது still exist were likely to prejudice the accused during trial. அதே சூழ்நிலை ட்ரையல் நடந்தாலும் இருக்கும். offence were officer who were at the time of were not அந்த அப்போ அங்கே பணி வந்தது கம்யூனிட்டி சர்ஜார்ஜ் அட்மாஸ்பியர் தட் எக்ஸிஸ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஹவ் செட்டில் டவுன் கன்சிடரபிளி நாட் ஃபிட் கேஸ் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஹவர் லேட்டர் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மேட் அவுட் பெட்டிஷனர் மே மூவ் த அப்ளிகேஷன். இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் மாற்ற வேண்டாம், பின்னால் சூழ்நிலை மாறுச்சுன்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போடுங்க, நான் பார்க்குறேன்னு சொல்கிறாங்க. ஜகின் சாக் versus and others versus State of Gujarat and others 2011 to Tamil Nadu Law Reporter, page 305, Supreme Court. Then next provision 407, power of High Court to transfer cases and appeal. உயர் நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு குற்றவியல் வழக்கினை அல்லது மேல்முறையீட்டு வழக்கினை ஒரு நீதிமன்றத்திலிருந்து மற்றொரு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி அமைக்கும் அதிகாரம். ஸோ த பவர் ஆஃப் தி ஹை கோர்ட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் எய்தர் அப்பீல் ஆர் எ கிரிமினல் கேஸ் பெண்டிங் பிஃபோர் எனி கோர்ட் விச் இஸ் சபார்டினேட் டு. தனக்கு உயர் நீதிமன்றம் தனக்கு கீழுள்ள கீழமை நீதிமன்றங்களிலிருந்து ஒரு மேல்முறையீட்டு வழக்கினையோ அல்லது விசாரணை வழக்கினையோ தன்னுடைய கீழுள்ள வேறு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி அமைக்கும் உத்தரவிடும் அதிகாரம். ஸோ 407, the power of High Court whenever a party wants to transfer a case from one district to another district. For example, if a party case is pending before the Madras Sessions Division, Madras Sessions Court or any metropolitan magistrate court, the party wanted to transfer the case to Coimbatore District Court or Coimbatore Judicial Magistrate Court, then you are entitled to file an application only before the High Court. ஸோ ஒரு மாவட்ட அமர்வு நீதிபதி சென்னை மாகாணத்தில் அல்லது சென்னை மாகாணத்தில் மாநகர நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு நிலுவையில் உள்ள வழக்கினை வேறொரு மாவட்டமான கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள அமர்வு நீதிபதிக்கோ அல்லது நீதித்துறை நடுவருக்கோ மாற்ற வேண்டும் என்று சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில், ஸோ மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் ஒரு வழக்கினை மாற்ற வேண்டும் என்றால் அந்த மனுவினை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏ கேஸ் ஃப்ரம் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் டு அனதர் டிஸ்ட்ரிக்ட், only the power is given under CRPC to the High Court alone. That is the basic things. Whenever it is made to appear the High Court, உயர்நீதிமன்றம் கருதும் பட்சத்தில் appear to the High Court that a fair and impartial inquiry or trial cannot be held in criminal court subordinate to it. தனக்கு கீழமையுள்ள நீதிமன்றத்தில் ஃபேர் அண்ட் இம்பார்ஷியல் இன்கொயரி ஆர் ட்ரையல் கேனாட் பி ஹெல்டு. தனக்கு கீழமை ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு நியாயமான வழக்கு விசாரணை நடைபெறாது
வழக்கு விசாரணை நடைபெறாது என்று கருதும் பட்சத்தில் தனக்கு கீழே உள்ள எந்த நீதிமன்றமும் உயர் நீதிமன்றம் தனக்கு கீழே உள்ள எந்த நீதிமன்றத்திலாவது ஒரு நியாயமான விசாரணை நடைபெறாது என்று நினைக்கும் பட்சத்தில் that some question of law unusual difficulty is likely to arise. அங்கே நடந்தால் சில சட்டம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எழும். ஸோ சில சட்ட பிரச்சனைகள் எழும். லா அண்ட் ஆர்டர், கம்யூனல் ரைட்ஸ் ஆர் லைக்வைஸ், ஆர் that an order under the section required by any provision of this code will tend to generate convenience of the party or witness or experience of justice. அந்த வழக்கு தரப்பினருக்கு அங்கு நடைபெறுவதை விட வேறு இடத்தில் நடைபெற்றால் சௌகரியமாக இருக்குது என்று பட்சத்தில். ஸோ there are 3 options. Fair trial could not be done before any of the court which is subordinate to the high court. கீழமை நீதிமன்றத்தில் ஒரு நியாயமான விசாரணை நடைபெறாது என்று உயர் நீதிமன்றம் ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் பட்சத்தில் this is the first instance. Then some question of law of unusual difficulty is likely to arise. அந்த மாவட்டத்தில் நடந்தால் சில சட்டம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எழலாம் என்று ரெண்டாவது this is the another ground. Then third ground, convenience of the parties. அந்த வழக்கினுடைய தரப்பினருக்கு ஏதாவது அசௌகரியம் இருக்கிறது, இங்கே நடந்தால் வேறு இடத்துக்கு வேறு மாவட்டத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என்று சூழ்நிலை இருக்கும். ஸோ எனி ஆஃப் தி இன்க்ரீடியன்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் எனி ஆஃப் தி கேஸ். இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த காரணத்தின் அடிப்படையில் உயர்நீதிமன்றம் இட் மே ஆர்டர், உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம் தட் என் அஃபென்ஸ் இன்கொயர்ட் பை ட்ரைடு பை நாட் எனி கோர்ட் not qualified under 177 are both inclusive but in respect of competent to inquiry such offense. அதே மாதிரி அதிகாரம் இல்லாத நீதிமன்றம் இருந்தாலும் அதிகாரமுள்ள நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி அமைத்து உத்தரவிடலாம். தட் எனி பர்டிகுலர் அப்பீல் கேஸ் ஆர் அப்பீல் ஆர் கேசஸ் ஆர் அப்பீல்ஸ் டு பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் கிரிமினல் கோர்ட் சபார்டினேட் டு அதர் கிரிமினல் கோர்ட் ஈக்குவலி சுப்பீரியர் ஜுரிஸ்டிக்ஷன். ஒரு மேல்முறையீட்டு வழக்கோ அல்லது விசாரணை வழக்கோ நிலுவையுள்ளதை ஒரு குற்றவியல் நீதிமன்றத்திலிருந்து இன்னொரு குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி அமைத்து உத்தரவிடலாம். எனி பர்டிகுலர் கேஸ் டு பி கமிட்டட் ஃபார் ட்ரையல் ஆஃப் ஏ கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ். கமிட்டல் பண்ணுறப்போ இந்த வேறொரு கோர்ட்டுக்கு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு கமிட்டல் பண்ணுங்க. இப்போ ஒரு மாவட்டத்தில் இருந்து பண்ணுனா அந்த மாவட்டத்தினுடைய அமர்வு நீதிபதிக்கு தான் மாற்ற முடியும். வேறு மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்துக்கு கமிட்டல் பண்ணலாம்னா பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி வேறு மாவட்ட அமர்வு நீதிபதி கமிட்டல் பண்ணலாம் என்ற சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் எனி பர்டிகுலர் கேஸ் டு பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் அண்ட் ட்ரைடு பை இட் செல்ஃப். அதே மாதிரி உயர்நீதிமன்றமும் அந்த வழக்கினை விசாரிக்கலாம், அதே எடுத்து விசாரிக்கலாம். ஸோ இட் கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தி கேஸ் ஃப்ரம் ஒன் district from another district or it can transfer the court to the high court itself. ஸோ உயர்நீதிமன்றமே தன்னுடைய வழக்கு விசாரிப்பதற்காக தன்னுடைய அதிகாரத்தின் கீழ் எடுத்துக்கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் subsection 2, the high court may either on report of the lower court. யார் மனு தாக்கல் செய்யலாம்? தட் இஸ் தி பவர். subsection 2, உட்பிரிவு யாருடைய எந்த அடிப்படையில் உயர் நீதிமன்றம் மனுவை பெறலாம்? ஸோ த ஹைகோர்ட் மே எய்தர் ஆன் ரிப்போர்ட் ஆஃப் தி லோயர் கோர்ட். கீழமை நீதிமன்றம் ஏதாவது ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் பட்சத்தில் ஆர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பார்ட்டி இன்ட்ரெஸ்டட். அதே மாதிரி அந்த வழக்கின் தரப்பினர் யாராவது ஒருவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் அணுகினாலோ அல்லது ஆன் இட்ஸ் ஓன் இனிஷியேட்டிவ் உயர் நீதிமன்றமே சூமோட்டோ the court, so high court suo motu on its own motion. So 3 situations. Only the report of the lower court, கீழமை நீதிமன்ற அறிக்கையின் அடிப்படையில் அல்லது அந்த வழக்கின் தரப்பினர்கள் அல்லது உயர் நீதிமன்றம் தானாகவே முன்வந்து ஒரு வழக்கினை டிரான்ஸ்ஃபர் செய்வதற்கு ஒரு உத்தரவிடலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி பவர்ஸ். இதன் அடிப்படையில் உயர் நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை மாற்றி அமைக்கலாம் என்றால் 3 சூழ்நிலை. ஸோ தேர் ஆர் 3 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ். ஒன் இஸ் ரிப்போர்ட் ஆஃப் தி கோர்ட், கீழமை நீதிமன்றம் அறிக்கையின் அடிப்படையில். ரெண்டாவது
அந்த வழக்கு தரப்பினர்களின் விருப்பப்படி மனு தாக்கல் செய்தால் அல்லது உயர்நீதிமன்றம் தானாகவே அந்த ஒரு வழக்கினை டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யலாம் என்ற சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் கருதும் பட்சத்தில் அந்த 3 சூழ்நிலைகளிலும் ஒரு ஒரு வழக்கினை ஒரு குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் இன்னொரு குற்றவியல் உத்தரவிடலாம். ஸோ provided that no application shall to the High Court for transfer of court from one criminal to another court in the same sessions division. ஒரே அமர்வு நீதிபதி உள்ள கீழமை நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்கினை மாற்றியமைப்பதற்கு உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யக்கூடாது. இந்த சேம் செஷன்ஸ் டிவிஷன் தி கேஸ் whether the application can be entertained to transfer a case within one particular sessions division. ஒரு அமர்வு நீதிமன்றத்திலும் கீழே உள்ள நீதிமன்றங்களுக்குள் ஒரு வழக்கினை மாற்றுவதற்கு உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யலாம் என்றால் மனு தாக்கல் செய்ய முடியாது. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். வித்தின் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேஸ் யூ ஷுட் நாட் ஃபைட் தி சேம் பிஃபோர் தி ஹை கோர்ட். ஒரே மாவட்டத்திற்குள் உள்ள நீதிமன்றங்களுக்குள் வழக்கினை மாற்ற வேண்டும் என்று நீங்கள் கருதும் பட்சத்தில் அந்த மனுவினை நீங்கள் உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யக்கூடாது. மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் வழக்கினை மாற்ற வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையில் மட்டுமே உயர் நீதிமன்றம் மனுவினை ஏற்கலாம். ஸோ தி ஹை கோர்ட் கேன் என்டர்டைன் அன் அப்ளிகேஷன் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேஸ் ஃப்ரம் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் டு அனதர் டிஸ்ட்ரிக்ட். Otherwise, within the district, no applications shall be entertained by the High Court. So, transfer of case within the same sessions division cannot be entertained by the High Court. That is the proviso. Then, subsection 3, every application for an order under subsection shall be made by motion. அந்த மாதிரி பை மோஷன், ஹைகோர்ட்டில் மோஷன்னா ரெப்ரசன்ட் பண்ணி போடுவாங்க. இட் ஷல் அக்செப்ட் அப்ளிகேஷன் அட்வொகேட் ஜெனரல் சப்போர்ட்டட் பை அஃபிடவிட் ஆர் அஃபர்மேஷன். அட்வொகேட் ஜெனரல் போட்டால், ஸ்டேட்டினுடைய அட்வொகேட் ஜெனரல் போனால் பிரமாண பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் தி மெயின். அப்ளிகேஷன் போடணும்னா ஜட்ஜுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணி சொல்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி போடணும் அப்படிங்கிறது. திஸ் இஸ் மோஷன் பிஃபோர் தி ஹை கோர்ட்னு இருக்குது. ஸோ தட் ஷுட் பி சேம் திங்ஸ். தென் 4, subsection 4, where such application is made by an accused, ஒரு வழக்கின் எதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்ளிகேஷன் போட்டால், the high court may direct to execute a bond without for payment of compensation which high court may award under subsection 7. ஸோ ஒரு எதிரி ஒரு வழக்கினை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு போடும் பட்சத்தில் உயர்நீதிமன்றம் அவரை ஒரு பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்லி உத்தரவிடலாம். எதுக்குன்னா, ஏதாவது காம்பன்சேஷன் வழங்கணும்னு உத்தரவு போட்டால், நான் நஷ்டஈட்டு தொகையினை வழங்குவதற்கு நான் தயாராக உள்ளேன் என்று பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டும். ஸோ whenever application is made, the High Court can ask the accused to execute a bond a sum of rupees which may be inflicted at the time of final disposal of the application awarding compensation. ஸோ ஒரு வழக்கில் ஒரு எதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பெட்டிஷன் போட்டால், அந்த எதிரியிடம் இந்த தொகைக்கு ஒரு பாண்ட் எழுதி கொடுங்க, இந்த இறுதியாக தீர்ப்பு வரும் பட்சத்தில் ஏதாவது நஷ்டஈடு போடும் பட்சத்தில் அந்த தொகையை நீங்கள் செலுத்த வேண்டும், அதற்காக ஒரு பத்திரம் எழுதி கொடுங்கள் என்று கேட்கலாம். கோர்ட் மே அவார்டு காம்பன்சேஷன் இந்த சப்செக்ஷன் 7. ஸோ இந்த 7ல் நஷ்டஈடு போட்டு ஏதாவது உத்தரவு பண்ணும் பட்சத்தில் அதுக்காக ஒரு பாண்டு அண்டர்டேக்கிங் பண்ணி கொடுத்தா தான் நான் இந்த அப்ளிகேஷனை எடுப்பேன்னு சொல்லி உத்தரவிடலாம். தென் சப்செக்ஷன் 5, எவரி அக்யூஸ் மேக்கிங் சச் ஷால் கிவ் தி நோட்டீஸ் இன் ரைட்டிங். whenever you are filing an application to transfer a case before the High Court, you should give the notice to the public prosecutor. நீங்கள் உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கினை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு மனு தாக்கல் செய்யும் பொழுது அதனுடைய நகலை அரசு வழக்கறிஞருக்கு கொடுத்து அவரிடம் நோட்டீஸ் கொடுத்து நான் இதை தாக்கல் செய்கிறேன் என்ற அறிவிப்பு கொடுத்து விட்டு டுகெதர் வித் காப்பி ஆஃப் கிரவுண்ட்ஸ் விச் மேட் அந்த மாதிரி ரெண்டையும் கொடுத்து, ஸோ அதை நோட்டீஸ் சுட் பி ப்ரொவைடட் டு தி பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் பிஃபோர் ஃபைலிங் அன் அப்ளிகேஷன் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் எ கேஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வழக்கினை மாற்றி அமைத்து ஒரு மனு தாக்கல் செய்யும் பொழுது மாற்றி அமைப்பதற்காக அந்த மனுவினையும்
அந்த மனுவை நாங்கள் இவ்வாறு இந்த மனுவை தாக்கல் செய்யப்படுவேன் என்பதை அரசு வழக்கறிஞரிடம் கொடுத்து அவருக்கு அறிவிப்பு கொடுத்து நாங்கள் தாக்கல் செய்கிறோம், இதை நீங்கள் தெரிந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்பதை அவருக்கு அறிவிப்பு கொடுத்துவிட்டு அதற்கு பின்னிட்டு அவர் வந்து அதில் என்டாஸ்மெண்ட் பண்ணும். யூ ஷுட் மேக் அன் என்டாஸ்மெண்ட், டேக் அன் நோட்டீஸ், தட் இஸ் தி என்டாஸ்மெண்ட் ஷுட் பி மேட் பை தி பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் alone தி அப்ளிகேஷன் கேன் பி நம்பர்ட். அந்த மாதிரி நீங்கள் என்டாஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போட்டால் தான் அந்த வழக்கு மனுவானது கோப்பிற்கு எடுக்கப்பட வேண்டும். அண்ட் நோ ஆர்டர் ஷட் பி மேட் ஆன் மெரிட்ஸ் அன்லஸ் அட்லீஸ்ட் 24 hours ஹேஸ் பீன் elapsed கிவிங் such a notice and hearing of application. அந்த மாதிரி கொடுத்து அறிவிப்பு கொடுத்து 24 மணி நேரத்துக்கு மேலான பின்தான் அந்த மனுவில் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படும். ஸோ எந்த அவசர உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த அறிவிப்பு கொடுத்த கால அவகாசத்திலிருந்து 24 மணி நேரம் கழித்துத்தான் ஒரு எந்த உத்தரவும் உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கலாம். ஸோ 24 hours time should be given. ஸோ this is maybe the public prosecutor can get the opinion of the police or concerned police, and there only he will be entertained, he can represent the case. அரசு வழக்கறிஞர் இப்போ வந்து ஒரு எதிரி வந்து போகிறாரு, இங்கேருந்து இன்னொரு கோர்ட்டுக்கு மாற்றணுன்னு. அந்த அப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஷன் கேஸ் வந்து இந்த மாவட்டத்துலேருந்து இன்னொரு மாவட்டத்துக்கு போகிறாரு, அரசு வழக்கறிஞர் கொடுக்குறாங்க. அவர் அரசு வழக்கறிஞர் அந்த கேஎன்ஸினுடைய சூழ்நிலை என்ன என்பது அந்த சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் தகவல் தெரிவித்து அந்த தகவலை பெறுவதற்குண்டான கால அவகாசம் இருந்தால்தான் ஸ்டே, இஃப் எ பார்ட்டி இஸ் மூவிங் ஏ ஸ்டே ஃபார் தி ப்ரொசீடிங்ஸ், அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்ளிகேஷனோட ஸ்டே பெடிஷன் போட்டால் இந்த ஸ்டே பெடிஷனில் எந்த உத்தரவு பிறப்பிக்க வேணும்னா 24 hours லேப்ஸ் ஆகிருக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். கிவிங் நோட்டீஸ் அண்ட் ஹியரிங் ஆஃப் அப்ளிகேஷன், அந்த வழக்கினை விசாரணைக்கு எடுப்பதென்றால் 24 மணி நேரம் கழிந்திருக்க வேண்டும். ஆஃப்டர் கிவிங் நோட்டீஸ் டு தி பப்ளிக் 24 hours should be lapsed, then only the application will be heard. In a party filed a petition along with stay application. ஸோ ஒரு நபர் வந்து ஒரு கீழமை நீதிமன்றம் வழக்கு விசாரணை ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பெடிஷன் போடையில் ஸ்டே பெடிஷன் போட்டாங்கன்னா அது ஹியர் பண்ணோன்னா பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டருக்கு 24 மணி நேரம் கொடுத்த நோட்டீஸ் கொடுத்து 24 மணி கழிச்சு தான் நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளும். தட் இஸ் பேஸ். தென் when application is for appeal or from the subordinate court, the court may satisfy that is necessary to interest of justice. இந்த மாதிரி கீழமை நீதிமன்றம் இது வந்து பார்ட்டி அக்யூஸ் போடுறது. அடுத்தது வந்து நீதிமன்றத்திலேருந்து ஏதாவது வந்திருந்தால், ஸோ whenever application for transfer of case or appeal from subordinate court, கீழமை நீதிமன்றத்திலிருந்து மனு வந்திருந்தால் the high court may satisfy it is not order that pending disposal of the application proceeding in the subordinate be stayed. ஸோ கீழமை நீதிமன்றம் ஏதாவது ஒரு அறிக்கை அனுப்பித்து இந்த வேறு இடத்துல இதை மாற்றுங்கன்னு சொல்லி கீழமை நீதிமன்றத்திலேருந்து ஒரு ரிப்போர்ட் போட்டிருந்தாங்கன்னா, ஸோ whenever lower court send a report stating that this case be transferred to some other court, so upon receipt of the report of the lower court, the high court before passing an order it can stay all the proceedings before the lower court. எந்த நீதிமன்றம் இந்த அறிக்கை எடுத்தது அந்த நீதிமன்றத்தில் மேற்கொண்டு வழக்கினை நடத்த வேண்டாம் என்று ஒரு தடையாணை பிரிப்பதற்கு உயர்நீதிமன்றத்திற்கு உத்தரவிடலாம். and such a time things fit to impose. கீழமை நீதிமன்றம் விசாரணை அனைத்தும் தடை செய்து உத்தரவிடலாம். that the provided such a stay shall not affect the subordinate power under remand under section 309. ஆனால் ஒரு எதிரியை வந்து காவலுக்கு அனுப்புவதற்கு ரிமாண்டிங் பவர் அனுப்புவதற்கு தடையாணை இல்லை. ஸோ ஒரு கீழமை நீதிமன்றம் நடைமுறை முழுவதும் தடையாணை பிறப்பிக்கும் பட்சத்தில் அந்த தடையாணை அந்த வழக்கின் எதிரியினை நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்துவதற்கு எவ்வித தடையாணையும் பாதிக்காது. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் where an application under section is dismissed, so transfer application is dismissed by the high court. ஸோ அந்த மாற்றி அமைக்கும் மனுவானது உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்யும் பொழுது ஹைகோர்ட் மேன் அப்ளிகேஷன் அந்த மனுவானது
ஒரு தவறாகவும் எந்த விதமான முகாந்திரம் இல்லாமல் போடப்பட்டுள்ளது, வேண்டுமே வழக்கினை இழுத்தெடுப்பதற்காக போடப்பட்டது என்று கருதும் பட்சத்தில் தக்க நஷ்டஈட்டு தொகையினை காம்பன்சேஷன் டு தி பார்ட்டி இழப்பீடு காம்பன்சேஷன் வழங்குவதற்கு அது எதிர்பார்ட்டிக்கு எக்ஸீடிங் ₹1000 ₹1000 வரை காம்பன்சேஷன் வழங்குவதற்கு உத்தரவிடலாம். ஸோ whenever an application for transfer is dismissed, High Court is entitled to impose cost up to compensation up to ₹1000. Cost apart from cost and compensation can be awarded to other party up to ₹1000 or appropriated proper and circumstances கேஸின் சூழ்நிலையை அதற்கு மேலும் உத்தரவிடலாம். Then, when the High Court orders under subsection B transferred from one court, trial court, and shall observe in such a trial same procedure and have to observe and they cannot be transferred. ஒரு கோர்ட்லேருந்து இன்னொரு கோர்ட்டுக்கு சப்செக்ஷன் 8 ஒரு கோர்ட்லேருந்து இன்னொரு கோர்ட்டுக்கு மாற்றி அமைச்ச பிற்பாடு கீழமை நீதிமன்றம் மாற்றியமைத்த நீதிமன்றம் எவ்வாறு நடைமுறை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அந்த தீர்ப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஹைகோர்ட் ஆர்டர்ஸ் அண்டர் சப்செக்ஷன் a case transferred from any of the court or trial before itself. ஒரு விசாரணை நீதிமன்றத்திலிருந்து வேறொரு விசாரணை நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி அமைக்கும் உத்தரவிடும் பட்சத்தில் time be transferred from it trial such a trial same procedure with which that court would have observed if case not been transferred. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலைனா என்ன நடைமுறையோ அதே நடைமுறையை பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்லலாம். Nothing doesn't deem to affect the order of government under section 197. 197 படி ஒரு அரசாங்கம் உத்தரவிடுவதற்கு எந்த விதமான தடையானையும் இல்லை. ஸோ 197 ஆஃப் சிஆர்பிசி அந்த 197 சிஆர்பிசி ஆர்டர் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஒரு அரசின் உத்தரவுக்கு எந்த விதமான எந்த விதமான பங்கமும் வராது. அஃபெக்ட் தி ஆர்டர் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அண்டர் செக்ஷன் 197 ஆஃப் சிஆர்பிசி. அரசு உத்தரவிடுவதற்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லை. 197 அரசாங்கம் உத்தரவிடுவதற்கு எந்த விதமான உத்தரவும் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரையல் போட்டு நடத்தலான்னு சொல்லி அரசாங்கமே ஒரு உத்தரவு இருக்கிறது. அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக ஏதாச்சும் ஒரு கோர்ட்டு ஏதாச்சும் ஒரு கான்ஸ்டியூட் பண்ணி அரசாங்கம் இங்கே தான் நடத்தணும்னு சொல்லி உத்தரவிட்டால் அந்த அரசாங்கம் உத்தரவு விடுவதை இந்த சட்டம் பாதிக்காது என்று சொல்லப்படுகிறது. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஐ வில் ரீட் தி சம் ஆஃப் தி சைட். ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிரவுண்ட் கம்ப்ளைண்ட் இஸ் எ ப்ராக்டிஸ் அண்ட் தி சேம் கோர்ட். ஒரு வக்கீல் புகார் கொடுத்துருக்கிறாரு, அவர் அந்த கோர்ட்லேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு. அதன் அடிப்படையில் இவர் வக்கீலாக இருக்கிறதுனால எனக்கு நீதி என்ன எதிரி போடுறாரு. வென் wherein openly threatening given by the complaint advocate who is practicing advocate and saying it is necessary for transfer. ஒரு செக் கேஸில் அவர் அந்த கோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு வக்கீல் அவர் ஓப்பனாக மிரட்டார், நீ பணத்தை தள்ளினா அவனை அதை பண்ணிடுவோம் அதை பண்ண அந்த மாதிரி மிரட்டினா ட்ரான்ஸ்ஃபர் போடலாம். அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் இஸ் நெசசரி டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் தி கேஸ். தட் இஸ் தி கருணாநிதி வெர்சஸ் வி ராமச்சந்திரன் எம் கருணாநிதி வெர்சஸ் N. Ramchandran 2011 2 Madras Weekly Notes Criminal Dishonor of Check Cases page 108 Madras. Then transfer of cases. Since the complaint is pending before the court V at V. Vங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்குது. Hence the case before the court at M ordered to be transferred. Mங்கிற இடத்துக்கு to file the court at V to be dealt as per the dictatum laid by the apex court. அந்த கேஸை டீங்கிற இடத்துக்கு மாற்றி அமைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு பிரகாரம் முகமது காசிம் வெர்சஸ் முகமது கலிஃபுல்லா தட் இஸ் 2011 1 மெட்ராஸ் வீக்லி நோட்ஸ் கிரிமினல் பேஜ் 62 மதுரை பெஞ்ச். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் உத்தராஞ்சல் transferring a case from one sessions court to another sessions court not in the state of Ghaziabad or in the district of the Dehradun state impermissible. இதில் வேறு ஒரு ஹைகோர்ட் ஒரு மாநிலத்தை விட்டு இன்னொரு மாநிலத்தில் உள்ள
கோர்ட்டுக்கு உத்தரவு ஓடுகிறது. அந்த மாதிரி மாற்று உத்தரவுகளுக்கு ஹைகோர்ட்டுக்கு பவர் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. தட் இஸ் பால் சிங் வெர்சஸ் சிபிஐ 2005 12 SEC page 329. Then these are the with regard to powers of the High Court and Supreme Court to transfer a case. So this is the basic object behind it. ஸோ ஒரு வழக்கை உயர்நீதிமன்றத்திற்கும் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கும் என்ன அதிகாரம் உள்ளது ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்ளிகேஷன் என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த 2 பிரிவுகளையும் பார்த்துள்ளோம். With this I conclude my class. Thank you for watching. You are not subscribing my channel. Kindly click the word, and if you want to get a notification whenever new lecture, click the bell button. Thank you for watching.